बिरियानी खाइबाकू तो समस्ते भल पाते कौन आप जानते कि चिकेन बिरियानी आम केमी करें घरे बहुत सहजरे आ बहुत शीघ्र किसी भी टेक्निक दरकार ना बाहर जमी आप बिरियानी खाऊं ठीक से परिका स्वाद आपन को ये लगे। तो हाय फ्रेंड सीक्रेट फूडी चैनल आपणकर स्वागत हो गला। तो आज मुझे नहीं आसी चिकेन बिरियानी जोटा कि अति सहज आ अति कम टाइम रे मुझे आपको करके देखी चिकेन बिरियानी रेसिपी। प्रथम देखो मुझे नहीं जाइए चाउल लंबा वाला चाउल नहीं जाइए बासमती आपण पाखे जेकोसी चाउल थी आप नहीं पारे जदि घरे करके खाया पसंद करुँच तो आप नॉर्मल चाउल करें जदि गेस्ट कि किसी किए आसुँच भी जदि कराया चाहते तो आपड़ टी चाउल कले कौन भल लगे आउ भातटा देखा भल लगे ना सेम टेस्ट लगी था। या देखो मुझे धोई देगी पानी 10 मिनिट बतुरे छाड़ी देती। एबे देखो मुझे नहीं जाइए जीरा आमर कला मिर्ची तापर धनिया लवंग गुजराती गोलमरीच आउ पान मधुरी आउ स्टार फल सॉरी स्टार फूल ये जिनस आपन को सब आड़े अवेलेबल मिल जाव। तो आपण आनीपारे जदि आपण पाखर एक जिनस जदि किसी गोटे जिनस आपण पाखे ना तो आप स्किप करेंगे जदि आप चाहते यही मसला न पकापी तो बिरियानी मसला भी मिल जाऊँगी मार्केट रे बहुत सहजरे 5 टंकिया वाला भी मिल जाऊँगी तो आप वन टाइम आनिक ट्राई करेंगे। एबे देखो मुझे नहीं जाइए लंका कंचा लंका 4टा नहीं पानी दे देकी बहुत बड़ा बड़े ग्राइंड करदे गोटे आम ये देखो कंचा लंकार चटनी होगा आप चाहिए कुटी भी पारे पेस्ट करेंगे कि ये ग्राइंड करदेली। एबे देखो मुझे जाइए चिकेन बड़ बड़ पीस ये देखो चिकेन हो जाइए आम जो लंका ग्राइंड करते आम पकईदे आ देखो आम मसला जो करते पकईदे यदि आप चाहिए तो बिरियानी मसला ता बदल आड करेंगे। ये देखो लुण नहीं आम स्वाद अनुसार हलदी गुंड पकईदे आम अध चामच आप क्वांटिटी देखिए बढ़े पारे कमे पारे। ये देखो मुझे चिकेन मसला पकई जदि आप चाहिए न पकड़े चलो कहीं आम बिरियानी मसला पकईचे। ये देखो लंका गुंड मुझे पकई कलर वाला लंका गुंड टी पकई कलर आसापी कहीं मार्केट भी से पूरा कलर आसे। आ देखो मुझे दही नहीं जाइए दही हाफ नहीं जाइए आउ केड़ा बटर नहीं जाइए। तो फ्रेंड जमीक आप जानते सीक्रेट फूडी चैनल रे सीक्रेट टिप्स ना काम चले ना से परिका अलग वीडियो परिका अलग रेसिपी परिका आज मुझे सीक्रेट टिप्स जनइबी। तो सीक्रेट टिप्स मुझे आज ये 3टा आपको कहबी जदि आप तो वीडियो को लाइक करना लाइक कर दिखाँ जब फ्रेंड मान सहित शेयर करना शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दिंतु। सीक्रेट टिप्स जारी रुहतु। देखो मुझे गोल रखीदेली 5 ରୁ 10 मिनट कभर करके ये देखो मुझे तेल नहीं जाइए गोटे कड़े कटा रखी यही भाव पिज मुझे पकई स्लाइस स्लाइस करके या आम भाजीदबा जमी गोल्डन ब्राउन हम। ता भर मुझे कहीदे सीक्रेट टिप्स नंबर 1 जदि आप चाहते आम बिरियानी रे केवड़ा वाटरटा फ्लेवर आसू तो प्रथम आपड़ कौन करेंगे मुझे आप चाउल जी केवड़ा वाटर पकेबे चेष्टा करेंगे कि प्रथमे आपण चाउल अलग करी चिकेन रे केवड़ा वाटर पकेबे जमती कि चिकेन रे केवड़ा वाटर पकेले से चारिआडे एसेंस थाए आ बहुत बढ़िया बास्ना आए। ये हूँ आम टिप्स नंबर 1 आ जदि केवड़ा वाटर आपन पाखे अवेलेबल ना तो न पकेले चलो आप गोलाप जल भी पकई पारे। तो ये देखो कथा कथार टिप्स नंबर 1 रे आमर ये पिज बहुत बढ़िया भाव गरम हो जाइए तो या आम कौन कर बाहर करदे। आ टिप्स नंबर 2 ये कि आपण या भितर तेल बाहर करके रखी दिंतु बहुत तेल पकातु पछरे पियाज तली सारापर से पियाज को बाहर करेंगे तेल बाहर करके रखी दिंतु से तेल आपणकर बहुत भी भल कम लगे कौ कम लगे आपको ये आगुआ जनईबी आपको प्रोसेसिंग देखे देखे जनईबी। तब देखो चिकेन टी आम ये पकईदे पकईकि घोड़ईदे आ भितर फ्रेंड ऑप्शनल अच्छी आलू मुझे आलू नहीं जदि आपको आलू पसंद तो आलू पकेबे बहुत सारा बिरियानी रे आलू पक्का हुए बहुत जगह आलू पक्का हुए नहीं तो जदि आप चाहते तो आलू ये पकई पारे। देखो आलू पकईकि मुझे घोड़ईदेली मिनिमम 15 मिनट पर आम खोलिकी देखा। एबे देखो मुझे जाइए गोटे कड़े पानी पानी नहीं कि मुझे नहीं जाइए गुजराती लवंग गोलमरीच आउ एतिकी कंचा लंका मुझे 4टा नहीं जाइए बहुत बढ़िया भाव घोड़ईदेवा 5 मिनट पानी पूरा फुटीगला उतुतिया फुटुव यही पानी रे आम पकईदे लुण लुण देखो मो चाउल अनुसार ये नहीं जाइए 1.5 चामच
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଯଦି କମ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ବହୁତ ଯୋଉଟା ଆମେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚାଉଳକୁ ସେମିତି ଖୋଲା କରିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଘୋଡ଼େଇକି ଯଦି ରଖିବେ ତ ତାହେଲେ ସେ ଉତୁରି ଆସେ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଖୋଲା କରିକି ଛାଡ଼ିବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ ଏଇଠି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଇଏ ଚାଉଳ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ ଜଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବସ୍ ହାଲକା 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି କଥାରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍। ୟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ କୁକ୍ କରିବାନି, ଏହିପରି ଭାବରେ କୁକ୍ କରିବା। 80% କୁକ୍ କରିକି ରଖିବା, ଆଉ 20% ଆମେ ଦମ୍ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦମ୍ ବି କେମିତି ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଜଣେଇବି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଚାଉଳକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଛାଣିକି ନେଇଯିବା। ଯଦି ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଟିକେ ବି ରହୁଛି ପାଣି ତୋରାଣୀ ତ ଚଳିବ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ କହି ରଖୁଛି ଏଇଠି, ଯୋଉଟା କି ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର 3। ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର 2 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତ ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର 3 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର 2 ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଛାଣିଲେ ସେ ଚାଉଳରୁ କପେ ଆପଣ ପାଣି ରଖିଦେବେ। ସେ ଚାଉଳ ଛଣାରୁ ଆପଣ କପେ ହବ ପାଣି ରଖିଦେବେ, ଅଧ ଗ୍ଲାସ ହବ ପାଣି ଆପଣ ସାଇଡରେ ରଖିଦେବେ। ତାହା ୟୁଜ କରିବା ଆମେ ଦମ୍ ଲଗେଇବାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ ଦମ୍ ଲଗେଇକି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଏଇପରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଥରିକରେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 15 ମିନିଟ୍ ଆମର ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନରୁ ମୁଁ ଅଧା ଚିକେନ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଚାଉଳ। ଯୋଉ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ 2ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠି ୟୁଜ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଚିକେନ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ଚାଉଳ। ତ ଚିକେନ ବି ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆମେ ପକେଇଦବା ତା ଉପରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ପକେଇଦବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୁକରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ ବି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କୁକରରେ କେମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି ମଟନ ବିରିୟାନୀ କରିକି। ମୁଁ ତା ଲିଙ୍କ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଟନ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହୁଏ, ତ ଲିଙ୍କ ତଳେ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଚିକେନ ମୁଁ ଏଇଠି ୟା ଉପରେ ଦେଇ ଦଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର ପାଇଁ। ସବୁତକ ଚିକେନ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ଚିକେନ ଆଳୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗ୍ରେଭି ଫ୍ରେଭି ସବୁ ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଏଇଠି ଆମର ଭାତ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁତକ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦେଇଛି। ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦେଇକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଆମେ କଡ଼େଇଟା ଫୁଲ କରିଦେବା। ତଥାପି ତ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଭାତ ବଳି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ରାଇସ୍ ରେସିପି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଲିଙ୍କ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ରାଇସ୍ କରିବେ କ'ଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଯୋଉ ଆମେ ତଲିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ପିଆଜକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡୁ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦେବା। ଆମ ଭାତର ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦେବା। ଆଉ ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର 2 ଥିଲା କି ତେଲ କରିବେ କ'ଣ। ତେଲକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ପକେଇବେ, ଟୋଟାଲି କଞ୍ଚା ତେଲ ପକେଇବେନି। ସେଇ ପିଆଜରୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ରଖିଥିବା ତେଲ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର 2 ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଡ଼ା ୱାଟର କି କଲର ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର କଲର ନେଇଛି, ହଳଦିଆ ନେଳିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କଲର ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଡ଼ା ୱାଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲର ପକେଇକି ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି ଚାଉଳର ପାଣି ରଖିବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଚାଉଳର ପାଣି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଥିଲା ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ 3। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଚାଉଳଟା ଯୋଉ 80% କୁକ୍ ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ 20% ଆମର ଚାଉଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାୱାରେ ବସେଇଦେବା ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ପୁରା ଗରମ କରିଦେବା ତାୱାଟା। 2 ମିନିଟରେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବା 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, ପୁରା ଦମ୍ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଦମ୍ ଦେଇନି, କିଛି କୋଇଲା ଫୋଇଲା କିଛି ପକେଇନି, ତଥାପି ଏହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଘର ଯାକ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଡ଼ା ୱାଟର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଏହା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ କେଉଡ଼ା ୱାଟର ଆଉ କଲର ୟୁଜ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବିନା ନ ୟୁଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ।
ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ବିରିୟାନୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଆଣୁଛି ଆଉ କହି ରଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି ଥାଳି। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଯଦି ବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥାଳି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ୁଆ ଥାଳି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଘରକୁ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ କିମ୍ବା କିଛି କାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ବିରିୟାନୀ ଥାଳି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଥାଳି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଜିର ରେସିପି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ଅତି କମ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖେଇଛି। ତ ଆପଣ ବି, ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ କରିକି ଆପଣ ରେଡି ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସହଜ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନିଂରେ ବି ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ କି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ଲାଇକ୍ ବର୍ଥଡେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ।